So we have started our new chapter, that is chapter 3, macros and macroprocessors. We have seen that what is macro in C language. So ultimately you know that the macros are like functions into which we define some set of instructions. Afterwards the thing is how assembler will handle these macros if you are writing some macros in assembly language. So the question is how assembler will handle that macros. Okay, so for that we have seen what is the work of macroprocessor. The working of macroprocessor is to expand the macros. After that we have seen what is the meaning of expansion. So in expansion we substitute our code instead of the calling function. So that we have seen. After that, how can we define the macros? So in C language, you have to use the keyword that is has defined, and in assembler or in assembly language, you have to use the keyword that is macro and space your macro name. જેમ કે ફંક્શનનું નામ આપીએ છીએ એ રીતે મેક્રોનું પણ જે નામ આપવું હોય તે જ. After that, we have seen the advantage and disadvantage, why we should use the macros. So we have seen that like functions, why we use functions, because we want to reduce the coding complexity. We do not want to repeat every code. So that's why we assemble the particular line of codes into the functions. And then after, whenever there will be a need, we just call that functions. So same fundamentals are for macros also, that macros are also used to reduce the repetitive coding, then to reduce the errors, and your program will be more readable. That is the advantage. Then we have seen the disadvantage. Now what is the disadvantage of macro? So I have told you that what macro processor will do. Whenever you will call your macro, જેમ કે function ને call કરીએ છીએ એ રીતે macro ને પણ call કરવાનું. So whenever we will call our macro, what macro processor will do? Macro processor will substitute that particular macro definition instead of macro calling. So એના લીધે શું થાય છે કે તમારા પ્રોગ્રામની સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. Okay, after that let's move further. That is the applications of macro. Okay, applications are the same as જે advantages છે એ જ અહીં application પણ કહી શકીએ. That is that we want to reduce the amount of coding. So that is the application of the macro. Here you can see, to reduce the amount of program coding that had to be written by general several assembly language statements from one macro instructions. So the ultimate application is to reduce the amount of coding. That's it. After that, now today we will see the 2 points, that is difference between macro and procedure. Okay, so just wait for 2 minutes. I'm going to share with you the another screen before going to understand this difference between macro and procedure. So I'm going to change the screen. I want to show you the what is procedure in terms of assembly language. That's all. Okay. Okay. So we have to learn only
macro and macroprocessor, not procedure. But why I'm showing you that? Because we are going to learn the difference between macro and procedure. So that's why I have I want to explain you. Now, what is procedure? Procedure is complete. જેમ હાઈ લેવલ લેંગ્વેજમાં આપણા ફંક્શન્સ છે, એમ અસેમ્બલી લેંગ્વેજમાં we are using the word that is procedure. બાકી બીજો કોઈ ડિફરન્સ નથી બંનેની અંદર, બરાબર? Now, the thing is કે how we are defining procedure in assembly language. बिकॉज મેક્રોમાં આપણે જોયું કે મેક્રો યુઝ કરીએ છીએ, તો મેક્રો કેવી રીતે મેક્રોનો યુઝ કેવી રીતે થાય છે કે મેક્રો સ્પેસ મેક્રોનું નામ, આ રીતે આપણે મેક્રો ડિફાઇન કરીએ છીએ. ઇન ધ સેમ વે હાઉ વી આર ડિફાઇનિંગ ધ પ્રોસિજર. એટલે એક વખત એટલું જોઈ લો, પછી આપણે જોઈશું કે બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન મેક્રો એન્ડ પ્રોસિજર. તો અલ્ટિમેટલી I have told you that high level language માં જેમ functions છે, એમ assembly language માં they are using the terms that is procedure. That's it. Okay. Now after that, how they will define some procedure. So here you can see the syntax. Okay. Procedure નું જે નામ છે તે semicolon, પછી procedure body means આપણી જે બી instructions code છે તે, અને લાસ્ટમાં RET return, અને એને કોલ કરવું હોય. So this is the syntax for calling. So now let's see the example. Okay. So here, this is this one. Here you can see the name of the procedure is sum, then semicolon. Then this is the instructions, मतलब के body part जो अपना function में होए ते. And after that RET, मतलब के function ending, or we can say the return statement. Okay. And how we are going to call this procedure? So call is a keyword space તમારી procedure નું જે નામ છે તે. અવાજ નથી આવતો મારો? ઓકે. હેલો. Okay, let me repeat. I will try to reduce the speed. Okay. So first of all, ultimate agenda is we have to learn the difference between macro and procedure. Done? Now before going to learn that difference, I want to show you that how procedure is working in assembly language. Okay. Now the basic difference is I have told you that macro ની અંદર maximum 2 કે 3 lines હોય, જ્યારે functions માં we can have more than number of lines. આપણે functions માં 10 lines એ રીતે લખીએ છીએ, but macro ની અંદર જે LOC છે, line of codes, that will be decrease or less. Okay. So that is the basic main difference. એના પછી આપણે જોઈએ કે એસેમ્બલી લેંગ્વેજમાં કોઈ બી પ્રોસિજર હોય, એટલે કે ફંક્શન હોય સિમ્પલ ટર્મ્સમાં, તો એ ફંક્શન્સ કે પ્રોસિજર આપણે કેવી રીતે ડિફાઇન કરીએ છીએ, ધેટ આઈ વોન્ટ ટુ શો યુ. અને પછી આપણે જઈશું ડિફરન્સ ઉપર. ઓકે. નાઉ સો હિયર યુ કેન सी how we can define some function in assembly language. So for that, first of all you have to write જે ફંક્શનનું જે બી નામ તમારે આપવું છે તે, then semicolon. પછી આપણે જે બોડી પાર્ટ ફંક્શનનું હોય, અને લાસ્ટમાં RET મતલબ કે રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ. and now and how we are calling that function. So call કરવા માટે આપણે કીવર્ડ યુઝ કરવાનો, that is call space ફંક્શનનું નામ. this is the syntax. and એક્ઝામ્પલમાં અહીંયા જુઓ, આ જે છે તે સમ એ ફંક્શનનું નામ છે, પછી અહીંયા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપેલી છે, અને RET મતલબ કે ફંક્શન એન્ડ. આફ્ટર ધેટ દે હેવ કોલ ધેટ ફંક્શન, અહીંયા કોલ કરેલું છે કે કોલ સમ. સમ એ આપણી ફંક્શન પ્રોસિજરનું નામ છે. ડન.
after that we have seen that how procedure is defined in assembly language કે આપણે જોઈ લીધું. Now the thing is કે આજ મેક્રો કેવી રીતે વર્ક કરે છે that you know કે જ્યારે બી આપણે મેક્રોને કોલિંગ કરીશું whenever we will call some macro જેમ ફંક્શન કોલ થાય એ જ રીતે સેમ. તો પાછળની જે બેકએન્ડ પ્રોસિજર છે વોટ ઇઝ ધેટ? સો એ પ્રોસિજર આપણને ખબર છે કે કોલિંગ સ્ટેટમેન્ટની જગ્યાએ આપણો જે લાઇન ઓફ કોડ છે કે મેક્રોનો જે બોડી પાર્ટ that will be substitute at that point. ડન. અને પછી એનું મશીન કોડમાં કન્વર્ઝન થવાની પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થશે. સો હાઉ મેક્રો ઇઝ વર્કિંગ વી નો ધેટ. નાઉ વી હેવ ટુ લર્ન how procedure is working. So for that I think if you have already know then it's okay. Otherwise તમે sometimes ક્યાંક જોયું હશે કે we are using stack for function calling. Otherwise જો ડેટા સ્ટ્રક્ચરમાં તમે રિકર્સિવ કોલ, આપણે જે રિકર્સિવ કોલ કહીએ છીએ કે રિકર્સિવ ફંક્શન્સ કહીએ છીએ, તો એમાં બી તમે જોયું હશે કે વાંચ્યું હશે કે રિકર્સિવ ફંક્શન્સ જે છે that are implement using stack. So ultimately how procedures are execute or how functions are execute that we have to learn. તો જે બંનેમાં જે ડિફરન્સ છે એ ખબર પડશે. So now I am going to show you that how procedures are execute using stack. કે સ્ટેકનો યુઝ કેવી રીતે થાય છે કોઈ બી જે પ્રોસિજર હોય એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે. So just tell me that whether are you able to see the screen or not. આ જે સ્ક્રીન જે છે એ દેખાય છે તમને, જેમાં હાયર મેમરી એડ્રેસ લખેલું છે, લોઅર મેમરી એડ્રેસ લખેલું છે, આ ટાઈપનું જે સ્ટેક છે. આર યુ એબલ ટુ સી ધ સ્ક્રીન ઓર નોટ? ઓકે. Okay. So now I think the words are not exactly clear, but you do not have to go deeply into this implementation. You have to just get the idea that how functions are implement. So હવે કામ કેવી રીતે કરશે કે જ્યારે બી તમે કોઈ ફંક્શનને ક્રિએટ કરેલું કે તમે કોઈ ફંક્શનને કોલ કરો છો તો એ જે ફંક્શન હોય એના ડેટા સ્ટેકમાં સ્ટોર થશે. આઈધર ફોર એક્ઝામ્પલ એડ નામનું ફંક્શન છે, then subtraction નામનું ફંક્શન, then multiplication નામનું ફંક્શન. તો 3 ફંક્શન હોય તો 3 ફંક્શન, 2 હોય તો 2 ફંક્શન, લાઈક ધીસ. ડન. સો જે બી ડિફરન્ટ ફંક્શન્સ હોય એના ડેટા સ્ટેકની અંદર સ્ટોર થશે. હવે કેવી રીતે સ્ટોર થશે that we have to see. તો એમાં ડેટા આવી રીતે સ્ટોર થશે કે સૌથી પહેલા તો ફંક્શન્સના જે બી પેરામીટર હોય એ, suppose you have passed 2 integer parameters, so that integer parameters will be stored here, functions parameter, right? After that function return address. Now this is the main thing. આ જે કહેવા માંગે છે function return address, what is that you have to understand clearly. તો હવે એ સમજીએ કે function return address શું છે. Okay, so suppose, okay, so now you can see here one program. You are having one function that is my function, this one. There are 2 parameters, parameter 1, parameter 2. Done. After that you are having your main program
કે જેમાં તમે અહીંયા ફંક્શનને કોલ કર્યું છે. નાઉ વોટ વિલ હેપન, સૌથી પહેલા તો અહીંયાથી જ્યારે ફંક્શન કોલ થશે ત્યારે તમારું જે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુશન કાઉન્ટર હોય, તમે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં પીસીબી ભણેલા હશો, પ્રોગ્રામ કંટ્રોલ બ્લોક, અને એમાં પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર એક વર્ડ સાંભળ્યો હશે, પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર. કે પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર શું કરે કે જે નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય, જે બી નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન જેને એક્ઝિક્યુટ કરવાની છે એને ઓલવેઝ પોઈન્ટ કરશે. દેટ ઇઝ ધ વર્ક ઓફ પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર, ટુ પોઈન્ટ ધ નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન. ડન. સો નાઉ વોટ વિલ હેપન કે જ્યારે તમે અહીંયાથી કોઈ ફંક્શનને કોલ કરો છો તો એ ફંક્શનનું જે પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર છે એ ક્યાં જશે? તમારા સ્ટેક ઉપર. બીકોઝ યુ હેવ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ યોર ફંક્શન. અને એ ફંક્શન સ્ટોર ક્યાં કરેલું છે? તો ક્યાં સ્ટેકમાં સ્ટોર કરેલું છે. સો દેટ્સ વાય યોર પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર વિલ બી જમ્પ એટ ધીસ મેમરી લોકેશન, કે જે સ્ટેકમાં આપેલું છે તે. ઓકે, હવે સપોઝ અઝ્યુમ હિયર કે પ્રોગ્રામ કાઉન્ટરે એની વેલ્યુઝ ચેન્જ કરી, એ તમારા આ વાળા એડ્રેસ ઉપર આવી ગયો કે જ્યાં તમારું ફંક્શન સ્ટોર છે. નાઉ it has complete the execution. ફંક્શનનું એક્ઝિક્યુશન પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, બટ આફ્ટર ધેટ હવે ફંક્શનનું એક્ઝિક્યુશન તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, પણ એના પછી એને નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન કઈ એક્ઝિક્યુટ કરવાની, વિચ ઇન્સ્ટ્રક્શન શુડ બી એક્ઝિક્યુટ નેક્સ્ટ આફ્ટર એક્ઝિક્યુશન ઓફ ધીસ ફંક્શન. ઓકે, સો ફોર ધેટ here it will store the address of આ જે કોલિંગ ફંક્શન છે એના પછી જે બી ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય તેનું એડ્રેસ ત્યાં સ્ટોર થશે. સપોઝ આની પછી તમે કંઈક પ્રિન્ટ કરાયેલું છે, યા ફંક્શનને કોલ કર્યું, ફંક્શન પછી તમે કંઈ પ્રિન્ટ કરાયેલું છે, તો એ જે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ હશે ત્યાં તમારું જે પોઇન્ટર છે કે પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર છે એ શું થઈ જશે? રિટર્ન થઈ જશે. So that is the meaning of function return address. કે ફંક્શન એક વખત એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય, ડન, તો પછી એને નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન કઈ એક્ઝિક્યુટ કરવાની, તો એના માટે એને ત્યાં એડ્રેસ અહીંયા સ્ટોર કરાવવાનું, કઈ ઇન્સ્ટ્રક્શનનું? તો જ્યાંથી તમે એને કોલ કરેલું છે તે. સપોઝ આ ફંક્શન તમે કોલ કર્યું છે 500 મેમરી લોકેશન ઉપરથી, ડન. તો નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શનનું લોકેશન કયું હશે? 501. તો that 501 you have to store at here રિટર્ન એડ્રેસમાં, કે જેથી કરીને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને કે પછી સીપીયુને વોટએવર they will know that after executing of this function at which location or at which instruction I have to return. So that is the meaning of function return address. Okay. Now what is the problem? So problem is કે તમે જેટલી બી વાર તમારા ફંક્શનને કોલ કરો છો, આઈધર સેમ ફંક્શનને કે પછી આઈધર ડિફરન્ટ ફંક્શન, it doesn't matter, but if we are calling some function, that means કે આપણે પ્રોગ્રામ કાઉન્ટરની વેલ્યુઝને શું કરીએ છીએ? ચેન્જ. એટલે પ્રોગ્રામ કાઉન્ટરને બીજા એડ્રેસ ઉપર શું થવું પડશે? જમ્પ થવું પડશે. દેટ ઇઝ ક્લિયર થિંગ. ત્યાંથી ફંક્શન કોલ થયું તો સ્ટેકમાં અહીંયા આવી ગયું, અહીંયા જે બી એડ્રેસ હશે ત્યાં આવી જશે ફંક્શનને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે, ડન. અને ફરીથી પાછું ત્યાંથી એને રિટર્ન થવું પડશે પોતાના મેઇન પ્રોગ્રામમાં. સો દેટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ વિચ વિલ we can say it will consume your registers also, because આ જે રિટર્ન એડ્રેસ હોય તો તમે એને મેમરીમાં સ્ટોર કરાવો છો એ રીતે. તો આ રીતે તમારી ફંક્શન કામ કરે છે. કમ્પાઇલર એને આ રીતે કોલ કરે છે કે જેટલી બી વાર કોલ થાય ત્યારે એને સ્ટેકમાં એ જે બી લોકેશન ઉપર સ્ટોર હોય ત્યાં એને પહેલાં મૂવ કરવાનું, એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય
પછી ફરીથી પ્રોગ્રામ કાઉન્ટરની વેલ્યુને ચેન્જ કરીને મેઇન પ્રોગ્રામમાં રિટર્ન થવાનું. So that's how your functions are working. જ્યારે મેક્રોમાં કોઈ બી મેક્રો કોલ થાય તો આપણે શું કરીએ, સિમ્પલી કોલિંગની જગ્યાએ એનો જે કોડ હોય એને ત્યાં આખો સબસ્ટિટ્યુટ કરી નાખીએ. ડન. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. ઓકે, so now let's see and let's try to understand the difference between macro and procedure. So again, let's move to our presentation. This one. Okay, so now let's read the first point. Okay, so what they have written in macros, the corresponding machine code is written every time a macro is called in a program. मतलब કે આપણે શું કરીએ છીએ, બેઝિકલી જેટલી બી વાર મેક્રો કોલ થાય એટલી વાર એનું કરસ્પોન્ડિંગ જે કોડ છે, કરસ્પોન્ડિંગ જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે તેને આપણે શું કરીએ છીએ, સબસ્ટિટ્યુટ. ડન. બટ in case of procedure what is happening કે મશીન કોડ એક જ વખત મેમરીમાં લખવાનો, જેમ મેં સ્ટેકમાં લખી નાખ્યો એ રીતે. we have written in stack, તો એક જ વખત લખ્યો. જેટલી બી વાર ફંક્શન 50 વખત ફંક્શનને કોલ કરો તો શું એને રિપીટેડલી કોઈ જગ્યાએ કોપી કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે નથી, એને એક જ વખત તમે સ્ટેકમાં સ્ટોર કરી દીધો, ધેટ્સ ઇટ. પછી એને જસ્ટ વી હેવ ટુ કોલ ધેટ ફંક્શન, તો પોઇન્ટર ત્યાં જશે, એને એક્ઝિક્યુટ કરશે અને પોઇન્ટર ત્યાંથી રિટર્ન થઈ જશે. આ રીતે સિમ્પલી પ્રોસેસ થશે. બટ જ્યારે મેક્રોમાં શું થાય છે કે એવરી ટાઈમ મશીન કોલ થાય એટલી વખત એ જે કોડ છે એ જગ્યા ઉપર શું થાય છે, સબસ્ટિટ્યુટ. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ડિફરન્સ. ઓકે, સો અલ્ટિમેટલી ધ પ્રોગ્રામ ટેક્સ મોર મેમરી ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેક્રો, અને પ્રોસિજરમાં એક જ વખત મશીન કોડ સ્ટોર કરવાનો, જે બી ફંક્શનનો જે બી હોય તે, તો એમાં લેસ મેમરી. દેટ ઇઝ ધ બેસિક થિંગ. ઓકે, દેન મેક્રોમાં નો ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર, ઓબ્વિયસલી, બિકોઝ આપણે કોઈ એક જગ્યા ઉપર સ્ટોર કરીને પ્રોગ્રામ કાઉન્ટરને ત્યાં શિફ્ટ નથી કરતા, ડાયરેક્ટલી એ કોડને કોપી કરીએ છીએ આપણા સોર્સ પ્રોગ્રામમાં, બરાબર. તો દેટ્સ વાય અહીંયા નો ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર, અને પ્રોસિજરમાં આવશે કે ટ્રાન્સફરિંગ ઓફ પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર ઇઝ રિક્વાયર્ડ. નેક્સ્ટ ઇઝ નો ઓવરહેડ ઓફ યુઝિંગ સ્ટેક, મતલબ કે મેક્રોઝમાં કોઈ સ્ટેકની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. એન્ડ પ્રોસિજરમાં ઓવરહેડ ઓફ યુઝિંગ સ્ટેક ફોર ટ્રાન્સફરિંગ ધ કંટ્રોલ ફ્રોમ મેઇન પ્રોગ્રામ ટુ ફંક્શન કોલિંગ, અને પાછું વળી ત્યાંથી રિટર્ન થવાનું. ડન. નાઉ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેક્રોસ એક્ઝિક્યુશન ઇઝ ફાસ્ટ. હવે એક્ઝિક્યુશન ઇઝ ફાસ્ટ અને એક્ઝિક્યુશન ઇઝ કમ્પેરેટિવલી સ્લો. હવે why they have said that પ્રોસિજરમાં એક્ઝિક્યુશનની સ્પીડ સ્લો છે. સો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે મેક્રોઝમાં શું થશે કે એક વખત તમે સોર્સ પ્રોગ્રામની જગ્યાએ, સોર્સ પ્રોગ્રામમાં જ્યાં તમે મેક્રોને કોલ કર્યું ત્યાં તમારા કોડને સબસ્ટિટ્યુટ કરી દીધો, ડન. પછી એનું એક વખત મશીન કોડમાં મશીન કોડમાં કન્વર્ઝન પણ થઈ જશે, એટલે કે આખી ફાઇલ મશીન કોડમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. ઓકે, તો જ્યારે મેક્રોઝનું એક્ઝિક્યુશન થાય તો એ વખતે પછી એને કોઈ પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર ચેન્જ કરવાનો કે કોઈ સ્ટેક ઉપર જવાનું કે એ ટાઈપનો કોઈ લોડ નથી આવતો. કમ્પાઇલેશન વખતે લોડ આવશે, કમ્પાઇલેશન વખતે, બિકોઝ કમ્પાઇલ થશે એના પહેલાં તમારે મેક્રોને સબસ્ટિટ્યુટ કરવા પડશે. તો એ પણ કમ્પાઇલેશન પછી એક વખત મશીન કોડમાં કન્વર્ઝન થઈ ગયું પછી જ્યારે તમારે એને એક્ઝિક્યુટ કરો છો તો એક્ઝિક્યુટ વખતે કોઈ લોડ નથી આવવાનો. ડન. તો દેટ્સ વાય દે હેવ ટોલ્ડ કે મેક્રોનું એક્ઝિક્યુશન ફાસ્ટ હોય. બટ ઇન ધ કેસ ઓફ પ્રોસિજરમાં શું થશે, જ્યારે એક્ઝિક્યુશન તમારું ફંક્શનનું ચાલતું હશે ત્યારે મેઇન પ્રોગ્રામમાંથી પહેલાં તો એને
પ્રોગ્રામ કાઉન્ટરની વેલ્યુ ચેન્જ કરીને સ્ટેક ઉપર મોકલવી પડશે. વળી પાછું એક વખત ફંક્શનનું કોલિંગ પતી જાય પછી એને ત્યાંથી પાછું આવવું પડશે. તો આ બધી પ્રોસેસ ક્યારે થશે? ઓબ્વિયસલી એક્ઝિક્યુશન વખતે જ થશે. So that's why they have told you that execution is comparatively slow in terms of procedure. Assembly time is more. See, મેં તમને હમણાં જ કીધું કે કમ્પાઇલેશનમાં ટાઈમ જશે, અસેમ્બલીમાં આપણે કહીએ તો અસેમ્બલી વટેવર કમ્પાઇલેશનમાં ટાઈમ જશે બિકોઝ આપણે કોડને એ વખતે સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું છે. અને પ્રોસિજરમાં અસેમ્બલી ટાઈમ ઇઝ લેસ બિકોઝ આપણે કોડને સબસ્ટિટ્યુટ નથી કરતા, એક જ વખત ફંક્શનને મશીન કોડમાં કન્વર્ટ કરીને એક જગ્યા ઉપર સ્ટોર કરી દઈએ છીએ. So that's why assembly time is less in terms of procedure. And the last one is, if you are having instruction ની જે લેન્થ છે તમારી એ જો લેસ હોય તો મેક્રોઝ આર ગુડ, અને જો ઇન્સ્ટ્રક્શન્સની લેન્થ વધારે હોય then procedures are good. Because જો મેક્રોઝ લેન્થ લોંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ માટે સપોઝ તમે મેક્રોઝનો યુઝ કરો છો, પ્રોગ્રામની સાઇઝ છે લેટ્સ આઈ વિલ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ કે તમે પ્રોગ્રામની અંદર મેક્રોને 5 ટાઈમ્સ કોલ કરેલું છે અને મેક્રોની અંદર ઇન્સ્ટ્રક્શનની લેન્થ છે સપોઝ 20. 5 ટાઈમ્સ કોલિંગમાં દરેક કોલિંગ ફંક્શનમાં એ 20 લાઇન્સ સબસ્ટિટ્યુટ થશે. જ્યાં બી કોલ થયો છે ત્યાં એને સબસ્ટિટ્યુટ કરવામાં આવશે એ 20 લાઇન્સને. તો શું થશે? 20 into 5 100 લાઇન્સ ઓફ કોડ તમારો ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. તો પ્રોગ્રામની સાઇઝ તમારી શું થાય છે? અહીંયા લાર્જ થઈ જાય છે. બરાબર? તેની જગ્યાએ આપણે પ્રોસિજરનો યુઝ કરીએ તો it will be a good solution. So that's why I have told you at first time also that macros are always for 2 to 3 lines and functions are for more lines. અને એની પાછળનું લોજિક શું છે એ તમને અહીંયા સમજાઈ ગયું હશે કે that's why macros are small and functions are large, because એના એક્ઝિક્યુશનમાં there will be a huge difference. Okay, so now you can ask me if you are having some doubts in case of macro calling or in case of function calling. Anyone? If you want to ask some doubts, you can ask me. Okay, and side by side, kindly give me your attendance. Roll number 1. બીજા કોઈને ડાઉટ હોય તો એ પૂછી લો, બાકી બધા સિક્વન્સમાં અટેન્ડન્સ આપી દેશે. એન્ડ જ્યારે બી એક્ઝામ હશે તો યુ વિલ ગેટ ધ મેસેજ ઇન યોર વોટ્સએપ ગ્રુપ, because your exams will be only on Saturdays, so that's why. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. If you have given your attendance, you may leave the classroom if you are not having any doubts. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 25 સુધી કોઈ નથી, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 30 સુધી, 32, 33, 34,